हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हम जानिबा आपण मानकर +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो आपण मानकर मेजर पेपर 1 ओडिया ऑनर्स पिला माने जो मानकर रही ओडिया ऑनर्स से मानकर मेजर पेपर 1 रो सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक जोटा कि आग को आपण मानकर जो उत्कल यूनिवर्सिटी रो एग्जाम होबाकू जाउछि +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो एनईपी 2020 अंडर रे जो माने भी एडमिशन करके आपण माने एग्जाम दबाकू जाउछंती ए वर्ष 2026 रे सेमानकर कोन कोन सब सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक आसी सियोर एथरु ही आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो या बाहर कौन से प्रकार क्वेश्चन आसीबो ना। ठीक अच्छे तेणु वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु केही भी स्किप करंतु नहीं सबु सांग साथी मानक पाखक शेयर कर दियंतु डिपार्टमेंट रो व्हाट्सएप ग्रुप जो रही आपण मैंने से शेयर कर दियंतु सबु पिला माने निहाती भाबरे जानिबा दरकार कि ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 1 +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो उत्कल यूनिवर्सिटी रो कोन कोन सब क्वेश्चन आसी ए वर्ष 2026 मसीह चैनल रे पिला माने नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट करदेबे जद्वारा कि जेतेबेले ए टाइप रो किछि इंपोर्टेंट अपडेट्स देबे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। टेलीग्राम रो लिंक पिला माने मु दे दी डिस्क्रिप्शन रे आपण माने समस्त जाई कि सेठी जॉइन हितबे आपण मानक एग्जाम रिलेटेड हो किबा जे कोनोसी प्रकार +3 रो जे कोनोसी प्रकार नोटिस गुडीको आपण माने सर्वप्रथम दर अपडेट सेतरे पाई परिबे। ठीक अछि एबे आमे आलोचना करबा प्रथम आपण मानकर मेजर पेपर 1 रो शॉर्ट क्वेश्चन गुडीको पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स एटा आपण मानक मु कहि देबा को चाहि कि शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स 2 मार्क क्वेश्चन गुडीको मु प्रथमे कहिबे देन आपण मानक मु लॉन्ग क्वेश्चन गुडीको कहिबे वीडियोटा टिके लॉन्ग हे पारे बट आपण माने फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखि नियंतु काहे कि ना आगो को आपण मानकर एग्जामटा अछि। ठीक अछि तेणु सेही लक्ष्य रे आपण माने पढापढी करंतु। फास्ट देखो कौन कौन सब देछि फास्ट आपण देखिए कौन ना भाषा कौन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाषा कौन भाषार संज्ञा दियो भाषार प्रमुख लक्षण गुड़िक कौन कौन भाषार स्वरूप कौन देखो एगुड़िक ही मर्ज करदे आपण मानकर कौन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाउछि है लॉन्ग क्वेश्चन गोटे 5 मार्क क्वेश्चन हो जाउछि ना नहीं यदि आम मर्ज करदे जे भाषा कौन तार संज्ञा और प्रमुख लक्षण सहित तार स्वरूप को वर्णना कर ये भाव गोटे क्वेश्चन आम रही पार है तो से सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आपने भलसे पढ़ी था लंग क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो लंग क्वेश्चन पढ़ी आप सर्ट क्वेश्चन हो। ठीक अच्छे देखो भाषार स्वरूप कहली नेक्स्ट देखिए भाषार मौखिक भाषा कहले तुम कौन बुझ लिखित भाषा कौन ये सब आपर 2 मार्क आसो मेजर पेपर 1 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो। ठीक अच्छे मेजर पेपर 1 ये सब ओडिया ऑनर्स आपर क्वेश्चन गुड़िक निहत भाव आसो भलसे आपने पढ़ी जाइए संकेत भाषा कहले तुम कौन बुझ भाषार प्रकार भेद गुड़िक लेख। ठीक अच्छे नेक्स्ट तापर कौन देखिए ये आपंकर सामाजिक संस्था भाव भाषा कौन सामाजिक संस्था भाव भाषा कौन भाषा और समाज संपर्क कौन रही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर मेजर पेपर 1 कि ओडिया ऑनर्स पिला। ठीक अच्छे ओडिया ऑनर्स पिला मेजर पेपर 1 रो सब क्वेश्चन गुड़िक बाकी आउ समस्त आसो व्यस्त हूँ। ठीक अच्छे सब ऑनर्स आम वीडियो आनिबा भाषा उत्पत्ति सिद्धांत कौन ये सब आप 2 मार्क क्वेश्चन आसो हरी देवतात्मक सिद्धांत कहले तुम्हें कौन बुझ ये आपर 2 मार्क क्वेश्चन गुड़िक आसो प्राकृतिक सिद्धांत कौन नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा नेक्स्ट आपर ये रही जे अनुकरण सिद्धांत कौन भाव व्यक्ति सिद्धांत कौन सम्मति सिद्धांत कौन सम्मति सिद्धांत कहले तुम्हें कौन बुझ ये सब पे सर्ट क्वेश्चन गुड़िक सर्ट क्वेश्चन मीन्स 2 मार्क सब क्वेश्चन गुड़िक आपर ओडिया ऑनर्स है ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 1 सब क्वेश्चन गुड़िक है मेजर पेपर 2 रे आसो पे व्यस्त हवा किसी आवश्यक नहीं निहत भाव आसो आप सपोर्ट भल पाइबा निहत भाव रहा आवश्यक निहत भाव ये सब क्वेश्चन आपर आसो आपर सपोर्ट भल पाइबा रही मत मत गोटे मोटिवेट लगे मु सब सेमिस्टर केवल फास्ट सेमिस्टर बोली कि नुहे आग को जितेटा भी आपर सेमिस्टर आसो सब सेमिस्टर में आपको हेल्प करी आपको सियर सर्ट क्वेश्चन गुड़िक देवी 100% से क्वेश्चन गुड़िक आपर आसो ही आसो बस खाली पढ़ी गले है। देखिए नेक्स्ट कौन देखिए सम्मति सिद्धांत कौन श्रम सिद्धांत कौन भाषा विकास कारण कौन ये सब निश्चित भाव में आसीज क्वेश्चन भलसे पढ़ी जाइए भाषा परिवर्तन कौन बस आपने वार्ड गुड़िक देखो से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आसने लिखिक आसবে कहीं भी छाड़ी आसবে है आपर 100 मार्क्स क्वेश्चन आसो जेहेतु आपने एनईपी 2020 अंडर बर्तमान एग्जाम दौरान तेणु
ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 100 ମାର୍କସର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 60% ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ କରିକି ସେଥିରୁ 60% ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ 50% ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଭାଷା ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଭାଷା ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଥିଲା ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚୀନ ତିବ୍ବତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ମେଜର ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଏସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ବର୍ଗୀକରଣ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି। ମାତୃଭାଷା କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ, ଅଧିକାରିକ ଭାଷା କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ମେଜର ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ମାନକ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଉପଭାଷା କ'ଣ, ମାନକ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଉପଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ମାନକ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଉପଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆସିଯିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମେଜର ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମାନକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଉପଭାଷା କ'ଣ, ଭାଷାର ମାନକୀକରଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଜର ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପାଇଁକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ କେବଳ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିକି ଯିବେ କେମିତି ଆସିବ? ନ ପଢ଼ିକି ତ କେହି ବି ଲେଖିପାରିବେନି ନା ହେଲା। ନ ପଢ଼ିକି ମାନେ କେହି ବି ପଢ଼ିକି ଯିବେନି, ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏତେବେଳେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭାଷା ଏକତା କ'ଣ, ଉପଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଯିବେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ମେଜର ପେପର 1ର ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଦେଲା ଭାଷା କିପରି ମାନବୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଭାଷା ଚିନ୍ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଭାଷାର ଚିହ୍ନ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଭାଷାର ସଂକେତମୂଳକ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଇଛି ଭାଷା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଷା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ସମୂହ ଭାଷା କ'ଣ, ମାନବ ଭାଷା ଓ ପଶୁ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମେଜର ପେପର 1ର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଏସବୁ 100% ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟା ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ୟା ବାହାରୁ ହିଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ପଢ଼ି ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏତିକି ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଧ୍ୱନି କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ଭାଷା ଅନୁକରଣର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଭାଷା ବିକାଶରେ ସମାଜର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ମେଜର ପେପର 1 ପାଇଁକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ମାନବୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆସିପାରେ, 8 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ କେବଳ 5 ମାର୍କ ପାଇଁକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ 8 ମାର୍କ ଲେଖିବା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବା। 8 ମାର୍କ ତାହେଲେ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଯେଉଁଟା ଆମେ 5 ମାର୍କ ପାଇଁକି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ 5 ମାର୍କ ପାଇଁକି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ 8 ମାର୍କରେ ଲେଖିବା। ଆଉ 2ରୁ 4 ଲାଇନ୍ ବା 5-7 ଲାଇନ୍ 8-10 ଲାଇନ୍ ଆମେ ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିଦେବା। ତେଣୁ ଏହି କରିକି ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ 5 ମାର୍କ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଯିବା। 8 ମାର୍କ ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରି ସେଥିରେ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସବୁ 8 ମାର୍କ ପାଇଁକି ପଢ଼ିବା, ସମୟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ। ଭାଷା କିପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ସବୁ 5 ମାର୍କରେ ଆସିଯିବ ହେଲା।
ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ମର୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ 5 ମାର୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ। ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯେ ଅଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ, ଏସବୁ କ'ଣ 5 ମାର୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ। ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକାର 8 ମାର୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ଭାଷା ବଂଶାବଳୀ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ କ'ଣ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ କ'ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋ ଆୟର ଭାଷା କ'ଣ। ଇଣ୍ଡୋ ଆୟର ଭାଷା କ'ଣ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଜର ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କ'ଣ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି ତା'ର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଭାଷା ଓ ଜାତିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଲିପି ଓ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଲିପି ଆଉ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତଫାତ୍ ରହିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ମୃତ ଭାଷା କ'ଣ, ଜୀବନ୍ତ ଭାଷା କ'ଣ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମର୍ଜ କରିକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପଭାଷା କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ, ମାନକ ଭାଷା କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଭେଦରେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ମେଜର ପେପର 1। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ମେଜର ପେପର 1ର ଏସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ହେଲା। ଉପଭାଷାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ମାନକୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଭିନ୍ନତା କ'ଣ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ହେଲା। କେବଳ ଯେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାନେ ମର୍ଜ କରିକରି ଏଇଥିରେ କ'ଣ କି ମର୍ଜ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନତା ଆଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଭିନ୍ନତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏମିତି କରିକି ମର୍ଜ। ତେଣୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଦେଲେ ଭଲ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକି ଏବେ ପ୍ରପର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରପର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିପାରିବ ହେଲା କି। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଥିଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଥିଲେ ଚଳିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଯେତିକି କହିବି ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେନି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ, 3 ମାର୍କ ତ ଆସୁନି। ବାସ୍ ଏବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କର। ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିବେଚନା କର। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆଉ 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଇଏ ପ୍ରପର ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଉ ବିବରଣୀ ସହ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଭାଷା ଓ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କର। ଦେବତାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର। ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ ଏସବୁ 5 ମାର୍କ ଆସିବ ଆଉ 8 ମାର୍କ ଆସିବ। ଯେମିତି କହିଲି 8 ମାର୍କ ପାଇଁକି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା 5 ମାର୍କ ଯେତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ 7-8 ଲାଇନ୍ 10 ଲାଇନ୍ ଅଧିକା କରିକି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଯେହେତୁ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବ ନା, ତେଣୁ 8 ମାର୍କ ଭଳିଆ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଷା ବିକାଶର କାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ବିବେଚନା କର। ଧ୍ୱନି ଓ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ, ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ପରିବାର ବିବରଣୀ ସହିତ ଲେଖ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ବିସ୍ତୃତକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆଉ 8 ମାର୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭାଷା ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବେଚନା କର। ମାତୃଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ଆଧିକାରିକ ଭାଷାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ବା ତୁଳନା କର। ମାନକ ଭାଷା କ'ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। ଉପଭାଷା କ'ଣ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ମାନକ ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଲେଖ। ଭାଷାର ମାନକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିବରଣୀ ସହିତ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିବେଚନା କର। ସାମାଜିକ ଉପଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏତିକି ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମେ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାକି ଏଇସବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏସବୁ ମର୍ଜ ହେଇକି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ମାନେ 2 ମାର୍କ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଦେଲେ ଭଲ। ଯଦି ମର୍ଜରେ କରିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ
ସେଇ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆପଣମାନେ ରିପିଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ବି କହିଲେନି, ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକ ହିଁ ଆପଣମାନେ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଦେବେ। ସିଓର୍ ସେଥିରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ବାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ମେଜର ପେପର 1+3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସିଓର୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ନିହାତି ଭାବରେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର 2026ରେ ସବୁ ଆସିପାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।